ఏపీ ప్రభుత్వం ఫిర్యాదు చేస్తోంది కేంద్రానికి కూడా. మీరు ఒక్కొక్కరు అడుగుతామంటే నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. ఒకరే అడిగాం సార్. వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఐ కెన్ ఆన్సర్. ఓకే. ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు అనేటువంటిది ఏపీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఫిర్యాదు. ఫోన్ ట్యాపింగ్, ముఖ్యమంత్రి ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసేటువంటి అధికారం మీకు ఎక్కడిది? మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా? అరెస్ట్ చేస్తే అదే తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి చివరి రోజు అని ఈరోజు చంద్రబాబు ఢిల్లీలో చెప్పారు. అంటే చాప్టర్ 8 సార్, హైదరాబాద్ అధికారాలు గవర్నర్ చేయాలనే దాని మీద కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు సార్. Sir, please in English, sir. You want me to say it in English? Yeah, both. First we'll do. I will say in both. It can be a mix and it can be both. See, first of all, the question is, one has to understand with common sense. First of all, I am totally denying the government of Telangana has not tapped anybody's phone. It is 1000% abundantly clear. Yesterday, the DGP, who is inquiring into the whole case of bribery, has abundantly said, very clearly said, that we did not tap anybody's phone. Right? I am also doing the same thing now. Number one. Number two. If the government of Telangana tapped 120 telephones of various officials and ministers and the Chief Minister of Andhra Pradesh, what the government of Andhra Pradesh was doing up to 31st May, 31st June to 10th, 31st May to 10th June లోపలనే 120 మంది ట్యాపులు చేస్తున్నా. మరి ఎందుకు కంప్లైంట్ లేదండి? ఎక్కడున్నారు? వై డిడ్ నాట్ యు కంప్లైన్? June 2nd is the state formation day. What the government of Andhra Pradesh was doing all through the year? Why you kept mum? If the government of Telangana was behaving in a high-handed manner, what Mr. Chandrababu Naidu or his officials were doing? See, the question is, టేపులు టీవీలలో రావడం అనేది అది దట్ ఈస్ ది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ద ప్రెస్, సోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రెస్. ముఖ్యమంత్రి రిలీజ్ నన్ కెన్ డినై. See, the question is, you can say by you can dream 1050 things. I can't help you. You go and ask the media. What happened in the case of Mr. Bangaru Lakshman? It was simple 1 lakh bribe was recorded on the electronic media. The hell kana adendadi? Then what happened to Mr. Bangaru Lakshman? The whole world knows it. And Chandrababu Naidu is shouting with a big mouth. TDTRS with 63 MLAs. I am asking Chandrababu Naidu, if you are so great a person, పార్టీ ఫిరాయింపుల నేరం రాదా? మరి నీకు రాదా? నీకు లేదా నీతి? నువ్వు ఎస్పీ వైరెడ్డి ఎంపీ నంద్యాల ఏ పార్టీలో గెలిచిండే, ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు ఆయన? కొత్తపల్లి గీత, these two are honorable MPs. The whole world knows on which party they won and in which party they are. How did you admit them, Mr. Naidu, if you are so ethical person? Number one. Number two, you have taken away 7 MLAs, 1 independent and 6 of ISRCP MLAs. కోన రఘుపతి బాపట్ల ఎమ్మెల్యే ఏ సింబల్ మీద గెలిచిందండి? ఈ వన్ ఆన్ విచ్ పార్టీ? గొట్టిపాటి రవికుమార్ అద్దంకి వన్ ఆన్ విచ్ పార్టీ? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ మిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు? ముస్తఫా గుంటూర్ వైఎస్ఆర్సిపి, ఇన్ విచ్ పార్టీ ఈజ్ నౌ? జలీల్ ఖాన్ విజయవాడ వైఎస్ఆర్సిపి, ఇన్ విచ్ పార్టీ ఈజ్ నౌ? లేదండి. ఉప్పులేటి కల్పన ఏ పార్టీ అండి? దే హ్యావ్ జాయిన్డ్. మీకు
చెలమట వెంకటరమణ, కృష్ణమోహన్ చేరాల, ఏమంచో నాకు తెలియదు. వీళ్ళు గెలిచింది ఏ పార్టీ, ఉన్నది ఏ పార్టీ? ఒకటి. రెండు, ఎమ్మెల్సీస్ ఎంతమందినండి మీరు తీసుకున్నది కాంగ్రెస్ నుంచి? 9 మంది ఎమ్మెల్సీలను తీసుకున్నారు. దీనిలో 1, 2, 3, 4, 6 కాంగ్రెస్, 3 వైఎస్ఆర్సీపీ. పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, మీకు కావాలని ఇస్తాను నేను. 1 జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మిస్టర్ బాలాజీ ప్రకాశం. ఆయన ఏ పార్టీలో గెలిచిండు? ఏ పార్టీలో అండి ఇప్పుడు? నువ్వు చేర్చుకుంటేనేమో నీతి. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి ఒక కొత్త వాతావరణం వచ్చి తెలుగుదేశం ప్రజలు దారుణంగా తిరస్కరించిన తర్వాత నీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్లో చేరితేనేమో అవినీతి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ బై మిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు? యూ ప్లీజ్ ఆస్క్ హిమ్ దిస్ క్వశ్చన్ టుమారో. I have given you the names. Are they not attending the legislature parties, TDLP legislature parties meetings? Mr. Vice SPY Reddy is not attending the TDPP meeting. What is the answer of Mr. Chandrababu Naidu? But one thing let me tell you. Exactly while filing nominations for MLCs, we had the clear majority. Mr. Chandrababu Naidu did not have the majority. You can find out this from the returning officer who is also the Secretary Legislature of Assembly, Mr. Sadaram. కౌంటింగ్ చెప్పేది వినండి. ఆయన పోటీ చేయకపోతే కూడా సమస్య వచ్చేది కాదు కదా. మేము 2 పార్టీలను ఆశ్రయించినామండి, మాకు సపోర్ట్ చేయమని. 2 పార్టీలను ఆశ్రయిస్తే మేము ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు, కొంచెం ఆలస్యంగా చెప్తామని చెప్పి 3 అడిగినాం మేము వాస్తవానికి. సిపిఎం, సిపిఐ అండ్ వైఎస్ఆర్సిపి. ఈ ఎలక్షన్లో స్టేట్ లేని వాళ్ళని 3 నేను పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి అడిగింది. ఎంఐఎం ఆఫ్ కోర్స్ అవర్ ఫ్రెండ్లీ పార్టీ, వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్, దే సపోర్టెడ్. వైఎస్ఆర్సిపి సైడ్ మేము సపోర్ట్ చేస్తాం ఇన్ ప్రిన్సిపల్, బట్ మా పార్టీ మీటింగ్లో పెట్టి ఫైనల్ చేసి చెప్తామన్నట్టు. అష్యూర్డ్ మీరు యూ కెన్ గో అడ్ విత్ ఎలక్షన్ అన్నారు. 2-3 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి వాళ్ళ కమిటీ పెట్టుకొని దానిలో మాకు అఫీషియల్గా డిక్లేర్ చేశారు. మాకు ఏమైంది అప్పుడు? సిపిఐ వాళ్ళు మీకు మేము చేయలేమండి, సారీ. సిపిఎం ముందు డిసైడ్ చేసింది నాట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎలక్షన్. ఫాలోడ్ బై దట్ ఏమైంది? ఇప్పుడు సిపిఐ కూడా మేము మీకు సపోర్ట్ చేయమని చెప్పింది. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? మాకుండే సంఖ్య 17 చొప్పున మేము ఓట్లు వేసుకుంటే మాకుండే లిమిట్లో మాకు 68లో 4 ఎమ్మెల్సీలు గెలుస్తారు. వైఎస్ఆర్సీపీ మాకు అష్యూర్ చేసింది 1 ఓటు మాకు గెలుస్తుంది, 16 అయితే. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆ రోజుకున్న సంఖ్య 11 ఆయన ఎమ్మెల్యేలు, 5 బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు. ఆయన సంఖ్య 16 ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ఆయనకి ఇంకా ఓటు వచ్చే ఆస్కారం లేదు. ఆయన నిత్య సత్యహరిశ్చంద్రుడు అయితే ఆయన 16తోనే ఆయన గెలవాలనుకుంటే ఆయన ఇంకా ఓటే రాదిక. ఎందుకంటే ఆ సత్యహరిశ్చంద్రుడు ఇంటెన్గానే ఆయన ఇల్లు ఉన్నది కదా. కాబట్టి సమస్య, క్వశ్చన్ డస్ నాట్ అరైజ్. హీస్ విన్నింగ్, హీస్ కంటెస్టింగ్ డస్ నాట్ అరైజ్. దేర్ బై మాకు 69 తర్వాత ఏమైందంటే ఈ ఓట్స్ అని మా సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ మా అభ్యర్థికి వేసుకుంటే మాకు 0.54 జమ అవుతా ఉంది. Then automatically TRS goes to 16.54 and TDP stops at 16 votes. This is known to Mr. Chandrababu Naidu very clearly. But why did he contest? I am asking him. Who has spoiled the politics? Who resorted to horse trading? Who tried to bar the MLAs? Ultimately, what are the polling results? ఎగ్జాక్ట్ ఓట్స్ పోల్స్ కదా, ఎవరికి ఉన్నాయి వాళ్ళకే పడ్డాయి కదా. వాట్ హ్యాపెన్? వాట్ వాజ్ ద రిజల్ట్? అండ్ సో కాల్డ్ ట్యాపింగు, టేపింగు అదంతా కూడా 31 మే తర్వాతనే వాళ్ళకి వచ్చిందా? వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే పోయి మా ఎమ్మెల్యేకి డబ్బులు ఇస్తూ మా ఎమ్మెల్యే ప్లేస్లో
రెడ్ హ్యాండెడ్గా నోట్ల కట్టలతో సహా దొరికిన తర్వాత నీదంతా గొడవనా? ఎస్, చంద్రబాబు నాయుడు నేమ్ ఇస్ ఫిగరింగ్, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫిగరింగ్. ఎక్కడ? చంద్రబాబు నాయుడు స్పోక్ టు వేరియస్ పర్సన్స్. Chandrababu Naidu's henchmen also spoke to various persons. It is now being retrieved by the inquiring agencies through the call data. The phones which have been already deposited with the court. And moreover, what happened, Andy? The moment this Mr. Revant Reddy approached our MLA Stephenson, right royally he went to the ACP DGP, he lodged a complaint. Thereby ACP started probing. And they only say, sometimes they say they are tapping my phone, sometimes they say cut and paste. Let Mr. Chandrababu Naidu say the voice is his or not. Why is he not talking on that? Let him come clean and come clear on one thing, whether they have given the money or not, whether their MLA is red-handedly caught or not, whether Mr. Chandrababu Naidu spoke to the MLA Stephenson or not. Why is he not saying all that? You are a live media in the state of Telangana and Andhra Pradesh, very much in Hyderabad in the headquarters. Will you please tell me one single incident happened in Hyderabad in the last 1 year? Whether there was a law and order problem? ఏమైనా జరిగిందండి? And Chandrababu Naidu, he acted so much against the state of Telangana. He denied the legitimate power which was ordered by the Act, State Reorganization Act. He denied the power. On the one hand, he takes out the fuses by way of cutting the power. On the other hand, what he does, he asks his MLAs to stage dharna, conduct bus yatra. It's not Telangana state which did, it is he did. The Southern Load Shedding Company, Load Dispatch Company, and also the Neeraja Mathur Committee appointed by the Government of India have warned Chandrababu Naidu, what you are doing is not correct, in writing. In spite of that, he bulldozed that. You acted, you flouted the law, you acted against the spirit of the Act, State Reorganization Act, and today you blame others. What is your answer to that? ఎన్ని ఉన్నాయండి అది చెప్పుకుంటూ పోండి. ఏం చేసినావా బాబు వేధిస్తే? చెప్పిండ్రా, దరఖాస్తు ఇచ్చిండ్రా? ఇల్లు కూలగొడుతున్నారు. కన్సర్న్ మినిస్టర్ని వాళ్ళని వచ్చేసిండ్రా? ఎవరు ఇల్లు కూలగొట్టమండి? గురుకుల ట్రస్ట్ ఆంధ్ర వాళ్ళ ఇల్లు. చంద్రబాబు నాయుడుదా? ఆంధ్ర వాళ్ళ ఇల్లు కూలగొట్టారు. ఆంధ్ర వాళ్ళు ఇల్లే కూలగొట్టారు. అందులో గురుకుల ట్రస్ట్ లో అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చిండ్రు. అందులో తెలంగాణ వాళ్ళు, ఆంధ్ర వాళ్ళు, అందరూ ప్రపంచం అవుతున్నారు. అందులో లేరా? తెలంగాణ ఇల్లు కూలలేదా? నేనేమంటున్నాను, నాకు వర్షన్ అంటూ ఉండదండి. వాట్ ఎవర్ లా సేస్, లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్. అరిసి గాయ చేసి దొరికిన దొంగలాగా పట్టుబడి రాజకీయాలు మలినం చేసే ప్రయత్నం చేసి ముఖానికి మసి పూసుకొని ఏం సమాధానం చెప్తారండి అలా? అది చెప్పవేందా? అది మాట్లాడవు. అది అసలు పక్కకు పోయింది. ట్యాపు ట్యాపు ఏం ట్యాపు? కానీ మీ రాజకీయాలు ఆయన కన్ను తెరిస్తే ఒక్కొక్క అస్త్రం వదులుతాడు సార్. కన్ను తెరిస్తే మీరు మాడి మసైపోతారు. ఈ మొగోడు ఇట్లా మాట్లాడబట్టి 15 ఏళ్ళ అదో పెద్ద అరిగిపోయిన రికార్డు. మనకు తెలియదా? కాదు సార్, రెండు రాజకీయ పార్టీలు ఆధిపత్యం. ఇవాళ నీ పరిస్థితి బాగలేక నీ కిందికి నువ్వు నీళ్ళు తెచ్చుకొని ఇంకా నువ్వు కన్ను ఎన్నడు తెరవాలి, నేను ఎన్నడు మసి కావాలి సార్. రెండు రాష్ట్రాలు ఆల్రెడీ నిన్ను నువ్వే మసి చేసుకున్నావు, అయిపోయింది, ఉడిచిపోయింది. ఒకటి అందుకే అన్నా కదా 188. See, this is the arrogance of Mr. Chandrababu Naidu, which is intolerable, I am telling you. Under what authority can say? ఏం అధికారం ఉందండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి? ఎట్లా చెప్తాడు?
ఈయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానా? ఈయన ఒక దొరికిన దొంగ. ఈజ్ ఏ redundantly caught person, blatantly, openly. Under what Uma, you tell me, under what authority the Andhra CM says that the moment arrested, that is the last day of the Telangana government. Mr. Chandrababu Naidu or XYZ, anybody, know it. You got elected with an alliance with BJP, but here we got the mandate on our own. This is a democratically elected government here. నువ్వు కాదు, నీ తాత జేజమ్మ కూడా మా వెంట్రుక కూడా విక్కోలేరు. సార్ సార్ నేను ఏమంటున్నా అంటే ప్రత్యేక అధికారాలు ఉండన్నా వద్దా అనేది యాక్ట్లోనే చెప్పిండ్రు. దట్ ఈస్ సఫిషియెంట్. గవర్నర్ కూడా ఒక సంవత్సరం నుంచి చూస్తున్నాడు ఎవరి చరిత్ర ఏంది, ఎవరి భూగోళం ఏంది, ఎవడు ఎంత లోతు నీళ్ళన్నాడు, అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఈరోజు ఒకటే నేను అడిగేది, మీ పార్టీ అధికార మెజారిటీ లేకుండా పోటీ చేసిన పార్టీ ఎవరు? మేము వైఎస్ఆర్సీపీ మాకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఓటు కూడా కొనే అవసరం లేకుండా, ఈ చిల్లర మేనేజ్మెంట్ అవసరం లేకుండా 16.54 ఓట్స్తో గెలిచే రైట్ రాయల్ పద్ధతిలో మేము దిగినాము హోదాలోకి. నువ్వు దేని మీద దిగినావు చెప్పు నాకు. How come Mr. Chandrababu Naidu contested the election with mere 16 MLAs who are supporting him on the day of filing nomination? How come? What was the plan of Mr. Chandrababu? Let him say that. With 16 he cannot win his MLC. Then why did he contest? What is the answer? See, the question is, he contested. మాకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నా కదా బ్రదర్ నేను. We have requested. The question is, మాకేమంటున్నామంటే చాలా ఇవన్నీ ఉంటాయండి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయిపోయినారు, ఉన్నారు, కంప్లైంట్స్ తీసుకున్నారు, వీళ్ళు కోర్టుకు పోయినారు, సుప్రీం కోర్టుకు పోయినారు, హైకోర్టుకు పోయినారు, స్పీకర్ గారు చెప్పారు, స్పీకర్ గారి డొమైన్లో ఉంది. దట్ ఐ హ్యావ్ నో బడీ టు కామెంట్. ఐఎమ్ జస్ట్ నన్ టు కామెంట్ అన్ దట్. ఇట్స్ ఇన్ ద స్పీకర్స్ డొమైన్. నో వన్ కెన్ క్వశ్చన్ ది స్పీకర్. I cannot question. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ పెటిషన్ ఉంటే చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళకి చాలా కళలు ఉన్నాయి, చాలా ఉండే. పాపం వాళ్ళే చేతులు కాల్చుకున్నారు. ఇప్పుడు కాల్చుకొని ఇప్పుడు పెడబొబ్బలు పెట్టి గాయ చేసి గత్తర చేసి ఏదో బయటపడదామనే పిచ్చి ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఈ రోజు ఆయన దొరికిన కథ చెప్తే మీరు ఇంకా పరిశాన్ అవుతారు. చాలా ఉంది భాగవతం. నేను ఎందుకు చెప్తా, చెప్పవలసిన టైంలో చెప్తారు. ఏసీబీ నోటీసులు ఇస్తే నాకేం అవసరం ఉంది? ఏసీబీ నోటీసులు యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నాకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వస్తుంది. విచ్ ఐ నీడ్ టు టెల్, విచ్ ఐ నీడ్ నాట్ టెల్, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ ద థింగ్ ఈస్, పీకల లోతు కూరుకొని పోయి ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. పీకల లోతు. నేనేమో ఏం ప్రయత్నం పోయి వెనకాలు పట్టుకుంటుండు. అంటే కేంద్రం చంద్రబాబు నాయుడు కొత్తనా నాకు అర్థం కదా. అందితే రాళ్ళు తప్పితే కాళ్ళు. అంటే ఇద్దరికి రాజీ గురించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అనేది ఉంది సార్. నేను అనేది ఇందులో రాజీ ఏముంది, ఇందులో పంచాయతీ ఏముందని రాజీ ఉందండి. మాకేం పంచాయతీ ఉందా సార్ ఆయన అంటున్నారు ఢిల్లీలో. సార్ సీఎం గారు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు చేసిన దొంగతనం మీద ఏ ఆపరేషన్ అయితే సీఎం గారు సార్ చింగ్ అయితేంది, పింగ్ అయితేంది, నువ్వు దొరికినవా లేదా? నేనేదో పోతున్నా, నాకేం కర్మ సార్. నేను అనేది ఏంటంటే, I was supposed to go to Delhi on 12th, but the meeting is cancelled. I have not scheduled to go to Delhi. Did anyone from the central government call you, sir? So far, no. No one called me. I think no one will call me as far as this matter is concerned. I never think Mr. Narendra Modi will support such bribery case. Sir, I don't expect the government of India supporting this kind of a treachery, this kind of a onslaught, this kind of a worst corruption ever before in the country. See, one vote of an MLA buying for 5 crores. How mean-minded it is. How silly it is. All you people not heard the... ఇలాంటి వాటిని పొత్తులో కొనసాగించడానికి ఎలా చూడండి సార్? బీజేపీ talk of Mr. Revanth Reddy when it was aired by the media.
లెట్ మీ సే చంద్రబాబు నాయుడు ఆస్ ద మీడియా. మీడియాకు ఉండదు అనంటే స్వేచ్ఛ. వాళ్ళు ఎక్కడ తెచ్చుకున్నారు, వాళ్ళ సోర్స్ వాళ్ళు ఏం తెచ్చారు వాళ్ళు తెచ్చుకొని ప్లే ఒక టీవీ ఇచ్చిందా, ప్రపంచం అయితే ఇచ్చిండ్రు. అంటే కేవలం మీ ఛానల్ మాత్రమే మీకు ఇచ్చిందని మీకు మాత్రం మీ మీద ఏదైనా అంటే మీరు చేసిన తప్పు ఆపితేనేమో ఎన్నాళ్ళు సంఖ్యలు, మీ తప్పులు బయట పెడితే సంఖ్యలు ఉండదు, దాని మిగతా సంఖ్యలు ఉండన్నా. కాదు సార్, కేవలం మీ ఛానల్ ఎటువాయంటే మీరు ఎన్నాళ్ళు సంఖ్యలు అంత ఎటువాయి, మీ సొంత ఛానల్ ఇచ్చింది అనేది ఉంది సార్. మళ్ళీ ఎట్లా అంటే నిమిషాల తేడాలు ఇస్తారు అందరూ, ఎవరికి ముందు కావాలంటే వాడు ఇస్తాడు. కానీ అంటే కోర్టు- మీ ఛానల్ ఇవ్వలేదా? అంటే కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయకుండా నేను ఇచ్చారు అనేది ఏంటంటే ఏ ఛానల్ ఇవ్వలేదండి. సార్. కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయాలి కానీ ఇలా మీడియాకు లీక్ చేశారండి. నీకు తెలుసా నాకు తెలుసా కోర్టుకు ఎవరు సబ్మిట్ చేశారు, ఏం సబ్మిట్ చేశారు? డూ యూ నో దట్? కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీలో సీఎం వచ్చిందా తర్వాత వచ్చిందా కాదు కదా. నేనేమంటున్నా అంటే నేనేం మాట్లాడా, అది చట్టం ఉంటుంది, చట్టం ఏం చేయాలో దాని పని చేస్తుంది. Sir, 79 cases in Andhra Pradesh. See, these kind of 790 cases were also filed against me. During the course of agitation, so many hundreds of cases in Andhra Pradesh. I am the Chief Minister of Telangana, I am a citizen of Telangana. I am a citizen of India. How come? మా తెలంగాణ పెట్టండి, వాళ్ళు 1000 కేసులు పెట్టరామ్మా? కేసు పెట్టడం పెద్ద గొప్పతనమా? 1000 కేసులు పెట్టరాదా తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు, తెలంగాణ వాదులకు? తెల్లారకు ముందు పెడతారు, అది ఇష్యూ. సార్ ఇప్పుడు అన్ని ఇష్యూలలో నేను అనేది చేసిన దొంగతనాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇంత కథ ఎందుకయ్యా? సార్ ఇది ఇప్పుడు ఇది సమస్య నీది. లోక్ సత్తా అధ్యక్షుడు జయప్రకాష్ నారాయణ చెప్పిండు, నీ సమస్య ఏదో ప్రజల సమస్యగా మారుస్తున్నావు అని. సంతోషంగా ఉన్నారు ఆంధ్ర ప్రజలు ఆంధ్రాలు ఉన్నారు, తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణలో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఎందుకు కూస్తావా? నీ మధ్యంతా కొంచెం పోయి సార్ వైఎస్ఆర్ మడుగుల పడుతున్న పోదు 10 మంది కూర్చుంది అన్నట్టు. వైసీపీతో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయిందని ఉంది సార్. సార్ జగన్ తో మీరు కుమ్మక్కయ్యారని ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది, ఆరోపిస్తున్నారు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు. ఏమంటున్నాడు? ఈ కుమ్మక్కులకు కుంభకోణాలకు పెట్టిన పేరు చంద్రబాబు నాయుడు. నేను ఆమె క్రుసేడర్, ఆమె ఫైటర్. ఎవరో పెట్టిన వాటిలో వచ్చాను గుంజుకొని ముఖ్యమంత్రి నేను కాలే. నేను ఆమె ఫైటర్, ఆమె ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎ పార్టీ. ఐ ఫాట్ ఫర్ ఎ కాజ్ అండ్ ఐ గాట్ ఇట్. అల్టిమేట్లీ నవ్ ఐ am in the rebuilding of Telangana state. I became chief minister on my own with the grace of the people of Telangana. ఏం మాట్లాడుతుంటే నేను సంస్కారం ఉన్నదండి? అయ్యాండి నేను సేవలతో మీకు గుర్తులేదా, మీకు జ్ఞాపకం లేదా? నేను మంత్రి పదవి ఇచ్చినప్పుడు నేను గొర్రెలు కాసుకుంటున్నాను నన్ను అనలేదా? పేపర్లో రాలేదా? ఫ్రంట్ పేజ్ సంతోషపడలేదా? నేను గొర్రెలు కాసుకొని బతుకుంటావా? గొర్రెలు కాసుకొని బతికే కెపాసిటీ కాబట్టి నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించినా. ఏ అలయన్స్ లేకుండా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి పోటీ చేసి ముఖ్యమంత్రి అయినా. ఎవరది గొర్రెలు కాసే కథ బతుకు? నీదా నాదా? ఇవాళకి 2 నెలల కింద మాట్లాడినండి. 2 నెలల కింద మాట్లాడి పేపర్లు వచ్చింది, మీరు చూడలేదా? మీరు అందరు చదివారు కదా. అయ్యాండి నేను ఎవరుతున్నదండి? ఆయన శిష్యరికం అరగెన్స్ ఎవరుతున్నదండి? ఎవరు? చంద్రబాబు. అది నాకు నిజంగా ఇయ్యలేదు కాబట్టి బతికిపోయినా నేను. ఇచ్చి కనుక నేను తీసుకొని ఉంటే ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ ఇన్ జైల్ టుడే డెఫినెట్లీ. సార్ లేటెస్ట్ సార్ దిస్ రిలేట్స్ వెహికల్స్ లో పెట్టి సీఎం గారి ఇంటి పక్కన వాళ్ళ అధికారుల ఇళ్ళ పెట్టి ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారు. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఐ హావ్ వెరీ క్లియర్లీ సెడ్ we did not tap anybody's phone. We didn't do anything illegal. We know our limits. We are well within our limits. ఇంకోటి బ్రదర్, నాది ఒక్క రిక్వెస్ట్ మీతో దయచేసి. ఇలా ఒక ఉద్వేగంలో ఒక ఉద్యమం జరిగి కథ జరిగి ఓ రాష్ట్రం వచ్చింది, ఫైన్. ప్రజలు ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దివం రాత్రం వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, పని జరుగుతుంది. దానికే నువ్వు చాలా ఆటంకాలు కల్పిస్తున్నావు, చాలా రకాల ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. 7 మండలాలు ఎత్తుకొని పోయినావు అడ్డదారిలో, కేంద్రాన్ని కూడా తెచ్చిపించి. ఆ తదనంతరం కరెంటు డినే చేసినావు. తదనంతరం పొద్దున లేస్తే కిరికిరి పెడతావు. హైకోర్టుకు పోతే నీ ముఖం బలిపాయ 10th షెడ్యూల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద. అదంతా 10th షెడ్యూల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని తెలంగాణకి చెందుతాయి అని చెప్పి హైకోర్టు తీర్పు కూడా వచ్చాయి. ఇట్లా ఎన్ని అయాడెన్స్ ఇది? ఎన్ని చేసినావు నువ్వు దుర్మార్గాలు? నీ దురాశకు అంతున్నదా? ఒకటి. రెండవది, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత హియర్ యు ఆర్ నో బడీ, యు ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది పక్క స్టేట్. యు ఆర్ నో బడీ ఇన్ తెలంగాణ, నంబర్ 1.
మాట్లాడితే కామన్ క్యాపిటల్. వాట్ ఈస్ ద కామన్ క్యాపిటల్? ఇట్ ఇస్ ఎ ఫెసిలిటేటింగ్ క్యాపిటల్. It is not up to 10 years, not exceeding 10 years. Read the act. Where your wisdom has gone? You are a just guest chief minister in the state of Telangana. అక్కడ మీ కార్యాలయాలు ఉండేవి కాబట్టి కట్టుకునే వరకు కల్పించిన వెసులుబాటు నీకు హక్కు కాదు. హైదరాబాద్ మీద నీ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉండదు. హైదరాబాద్ మీద చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇస్ ఎ టెరిటోరియల్ పోస్ట్. DGP post is a territorial post. The DGP of Andhra Pradesh shall act within the territory of Andhra Pradesh. The Chief Minister territory is Andhra Pradesh, not the state of Telangana. Common capital is just a facilitating facility to the government of Andhra Pradesh till you settle down in your own, till you construct your own capital. అది మర్యాద, ఓ గౌరవంతో నీకు ఇచ్చిన మర్యాద. దాని పేరిట నువ్వు తెలంగాణనే శాసిస్తా అనుకుంటావా? ఒకటి. రెండోది, ఇక్కడ ఒక గవర్నమెంట్ ఉంది, ఒక పద్ధతి ఉంది. ఇక్కడ వచ్చే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలని కొని నేను రాజకీయం చేస్తాను అనుకుంటే ఇక్కడ చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటారండి. నేను ఎమ్మెల్యేలను కొంటా, నువ్వు నాకు సహకరించాలి, లేకపోతే నేను గాయ చేస్తా. ఇదేనా? ఇది నీతా? ఆయన నా ఎమ్మెల్యే కొనడానికి పోయి నా ఎమ్మెల్యే ఇంటికాడ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే పట్టుబడదు. నిజం కాదా? ప్రపంచం ముందు లేదా? ప్రజలు లేరా? అరిసి బొబ్బ పెట్టి ఊగిపోయి మాట్లాడి ఇదంతా ఎందుకండి? చాలా వస్తుంది. ఇంక పైసలు ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చినాయి, కథ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చి అదంతా రావద్దా? మొత్తం వస్తుంది కదా. కథ ఎక్కడ జరిగింది, ఎవరితో మాట్లాడి, ఎవరి ఫోన్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడి అవన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు అయిందా ఇది? తెగినా అది? ఏదో నన్ను ముట్టుకో చూద్దాం, మా తమ్ముడు కొట్టి నన్ను కొట్టి చూద్దాం. అంటే సార్ అసలు ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయాలన్న ప్రయత్నం జరిగింది. దీనికోసం ఒక 150 కోట్ల బడ్జెట్ తోటి ప్రయత్నాలు చేసిరు అన్నది కూడా ఉంది సార్. అంటే కనీసం ఒక 30 మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు. తెలంగాణలో నీకు ఏమటువంటి పరిస్థితులు లేని కాడ నువ్వు ఎందుకు వచ్చి దందా పెట్టినావు? ఆ డౌట్లన్నీ వస్తాయి కదా. ఎందుకు కొంటున్నావు మా ఎమ్మెల్యేలను? తప్పకుండా చాలా మందిలో ఆ సందేహాలు వస్తాయి కదా, 100% వస్తాయి కదా. నిన్ను ఇట్లే వదిలేస్తే మా ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరం కూడా పడతావు కదా నువ్వు. ఎవరు ఏ పార్టీకి చెందాలండి? స్టీఫెన్సన్ is nominated by the government of Telangana. He must know it. He has a voting rate. He is having a right. ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే అయితే మాత్రం పైసలు పెట్టుకుంటావా? ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదంటే ఉంటావా అని చెప్పు. యు డిక్లేర్ ఇట్. అంటే మీ పార్టీకి చెందిన ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కాంటాక్ట్ అయింది సార్ వాళ్ళు? నేను ఏమంటున్నా అంటే వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నం చేసి మీకు తెలియదు. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేసినారో ఇద్దరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొన్నారు. నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. నేను అలర్ట్ చేసిన ఒరే సన్నాసి మీది అయిపోయింది మీ కథ. అప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్ హస్ హ్యాపెండ్. ఐ అలర్టెడ్ దెమ్. నేను వాళ్ళు కాలు గడుపులు పట్టుకొని నేను పేర్లతో సహా చెప్పిన మీ వాళ్ళకి పరణాలు కొనేసినారు. కాలు గడుపులు పట్టుకొని ఆయనతో ఉంటే బతుకమని లేపేసి ఆయనతో క్యాంప్ పెట్టుకొని గండిపెట్టి వాళ్ళు దొరుకుతలేరు. ఇక అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇక వైఎస్ఆర్సీపీ మాకు డిసైడ్ చేసింది. సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం మేము ఓటు వేయమన్నారు, బాయ్కాట్ అని ప్రకటించారు. వాళ్ళు దే రిఫరెంట్. ఎక్కడ కొనాలి ఈయన? దెన్ ఈ స్టార్టెడ్. ఇంకా తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలు పిలిచి బెదిరించి భయపెట్టించి మీకు విధవలు, మీకు చేత కాదు, ఒకరి దాన్ని కొనస్తలేదా? నేను డైరెక్ట్ నేను ఎంటర్ అవుతున్నా, 5 ముఠాలు పెట్టినని పెట్టిండు. అలా ఈ పట్టుబడ్డాడు ఒక ముఠ, మిగిలిన ముఠాలు రెడీగా ఉండే. ఈ పట్టుబడ్డ దెబ్బకి అన్ని పొక్కలకు గుంజుకుని దాన్ని మరి ఎక్కడి అక్కడ. లేకపోతే ఇంకా చాలా జరుగు. ఇది ఆయన చేస్తాడు ఇవన్నీ, ఆయనకు అలవాటు. అంటే సార్ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసే ప్రయత్నం జరిగింది అనుకుంటున్నారా మీరు? ఏందండి? ఐ డు నాట్ నో బ్రదర్. సార్ ఒకటి సార్ పీకర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్ ఇందాక మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ నార్మల్లీ when it involves some political people, normally it is a duty of the inquiry authority. They come and brief me within some limits. Sir. And beyond that, we also don't take interest. నాకు తెలిసి బ్రదర్ ఇప్పుడు నా సబ్జెక్ట్ అంతా పోయింది అందరికి. సార్ మీరు మంచి పనులు చేసినామండి. ఇక హాస్టల్ పిల్లలు ఈ పాపం, ఇక ఆర్ఫన్స్ది అవి అక్కడనే డిఫరింగ్ విత్ అది కూడా రాస్తారట. ఇక అంటే మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. అది మెయిన్గా రాసి ఇది కూడా రాయింది. సార్ సీఎం గారు
సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు సార్ స్పీకర్ బ్రదర్ అన్ని బయటపడతాయి. గాయి పెడబొబ్బ నుంచి చట్టం నుంచి వాళ్ళు రక్షించుకోలేరు. గాంధీంపులు చేసినంత మాత్రాన అరిసి గావుకు గెలమంటంత మాత్రం నోబడి కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద లా. చాలా మహామౌలైపోయినరు. ఒక్కొక్క దెబ్బలో 10 మంది ఎంపీలు ఎగిరిపోయింది పార్లమెంట్లో. ఒకసారి 10 మంది ఎగిరిపోయారు, ఒకసారి 9 ఎగిరిపోయారు. బీజేపీ జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎగిరిపోయిండు. ప్రధాన మంత్రులే సబ్జెక్ట్ అయినరు. రాష్ట్రపతులు కూడా 1 కోట్ల మంది నిలబడ్డారు. ఇవన్నీ జరిగినాయి, చరిత్రలో ఉన్నాయి. చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే సార్ చంద్రబాబుకు నోటీసులు అంది అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కరు బ్రదర్ దయచేసి. చంద్రబాబుకు నోటీసులు సార్ ఇందాక మీరు అన్నారు పీకల లోతుల ఒక్కలే. కష్టాల్లో కూరుకుపోయారని. సార్ పీకల లోతుల కష్టాల్లో చంద్రబాబు కూరుకుపోయారన్నారు. నిజంగానే పీకలోతుల కష్టం కాదు, పీకలోతు ఊపిలో కూరుకుపోయారన్నారు. దోషి అని తేలితే అరెస్ట్ చేయగలుగుతారా అంటే ఆయన చెప్తున్నారు. నన్ను నేను ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తాను? నేను పోలీస్ కానిస్టేబుల్. అంటే మీ ప్రభుత్వం సార్. ప్రభుత్వం కాదు కదా, ఎంక్వైరీ చేసి ఏసీబీ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తుంది. నేను ఎందుకు చేస్తున్నా నాకు అర్థం కాదు. వై షుడ్ ఐ డూ దట్? ఇట్స్ నాట్ ద అరెస్టింగ్ క్రిమినల్స్ ఈజ్ నాట్ డన్ బై ది గవర్నమెంట్. దేర్ ఆర్ ఏజెన్సీస్. ఏసీబీ ఉంది, ఇంకోటి ఉంది. పాపం చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకున్నట్టు సెక్షన్ 8 అంతా ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పటికే చాలా చేసిండు ఆయన. సెక్షన్ 8 పెట్టేయాలి. ఇట్ వాజ్ డినైడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రిటెస్ట్ అగైన్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు ప్రివేల్. ఆయన కర్మ ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా తప్పు చేసి పొరపాటు చేసి సెక్షన్ 8 మీద ఏదైనా చేయబోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తన ముఖానికి మసి పూసుకుంటుంది. 1. 2 కర్మగాలు వాళ్ళు సెక్షన్ 8 పెట్టినా ఏసీబీ దానిలో రాదు తెలుసా? ఆ జ్ఞానం ఉండన్నా? ఇక్కడ పెట్టింది సార్. నాకు కొంచెం చూసి ఇరుక్కపోయినామని చెప్పేది అగాధం మాట్లాడుతా అంటే చాలా కష్టాలు వస్తాయి. సీఎం గారు సార్ వాళ్ళకు సార్ సీఎం గారు ఏసీబీని చేర్చాలంటావు, రేపు ఇంకోటి కూడా చేర్చాలంటావు నువ్వుగా. అట్లా చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుందండి. ముఖ్యమంత్రి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నమెంట్. నోబడీ కెన్ ఎక్సీడ్ దేర్ లిమిట్స్ whether it is a government of India or government of a state. Nobody should lose their senses while acting. ముఖ్యమంత్రి గారు క్విక్ ఒక్క క్వశ్చన్. నిమిషం అండి. ఇది ఏపీ గవర్నమెంట్ సార్ లాస్ట్ నైట్ దే చేంజ్ దే సెక్యూరిటీ పర్సనల్ అండ్ దే హ్యాడ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. While I believe that it is well within their right to do so. No, who says? No, that's why I said I believe. I could be wrong. You may believe, but this is state of Telangana. Yeah, that's what I was coming to actually. That's what I was coming to. Has the Andhra Pradesh government made any specific request for the changeover, or have they asked for any other facilities for the safety and security of their... They never did this. They don't do, I know. This is what is hand-handedness of Mr. Chandrababu Naidu. Now you please tell me what to do. No, I have no idea. Now, if you have a judge, what is your judgment? If I had an idea... This is right in front of you. I wouldn't be sitting here. To me, mundunnadi ikkada. The police of AP cannot operate here, you know. That's the minimum thing for a chief minister to know. If I go to Chennai, the Chennai government protects me the car, protects me the security. They provide the security. I go to Delhi, Union Home Ministry provides me. I go to Maharashtra, the Maharashtra government provides me. Is there separate act for Telangana? Is Telangana not part of India? How the government of India is going to honor? క్యాపిటల్ కాబట్టి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. So, for now, are you letting them do it? Will the state of Telangana allow them to do it, or? So we will also lodge a complaint. The DGP will lodge a complaint with the Union Home Ministry appropriately. Then it's up to Government of India to decide. Em brother? ఎవరండి? నంబర్ ఆఫ్ టైం చేసినాం. పవర్ మినిస్టర్ చేసినాం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసినాం, వాట్ నాట్ అందరికి చేసినాం. దాన్ని మేము చేయలేము, అంత ఈజీగా లేం కదా మేము కూడా. మాకు ఢిల్లీ పోయి చెప్పబట్టుకుని పోయి అక్కర్లేదు కదా. వీ నో హౌ టు సేవ్ అవర్ సెల్వ్స్. ముఖ్యమంత్రి గారు మా శక్తి మించిపోతే అప్పుడు చూస్తాం మేము. సార్ ఒక్క నిమిషం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంది? నేను కాదు కదా బ్రదర్ డిసైడ్ చేసేది.
నేను కాదు కదా. See, already a legitimate agency is inquiring into the matter. Matter is in the court. See, what I am telling is, whatever the agency it is already into the issue. Let them come to a conclusion. Let them give a report to the government, then government can take a decision. సార్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకోవడానికి మీరు కూడా ప్రలోభ పెట్టారు, అది కూడా ఎంక్వైరీ జరగాలి అని అంటున్నారు. నేను ఏమంటున్నా అంటే, లేని దాన్ని పట్టుకుని నువ్వు ఉన్న దొరికింతాక నీ సంగతి ముందు చెప్పు కదా. అది చెప్పిన తర్వాత ఇంకోటి మాట్లాడను. అంటే మాధవరం కృష్ణ కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తావా, నీ అంత నువ్వు పోలీస్ సరెండర్ అవుతావా, నీ సంగతి ఫస్ట్ చెప్పు. ఇక మాధవరం కృష్ణారావు గోకవరం కృష్ణారావు తర్వాత మాట్లాడదాం. ముఖ్యమంత్రి గారు, అరే నువ్వు కూడా చెప్పాలి కదా, నువ్వు వైఎస్ఆర్సీపీ అంటున్నావు ప్రలోభ పెడుతున్నావు అని, అక్కడ నువ్వు కూడా చెప్పాలి కదా. సార్, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచగాని కూల్చగాని ప్రయత్నం జరిగిందని మీ ప్రభుత్వం మీరు భావిస్తున్నారా? అయితే భావిస్తే వీళ్ళ మీద రాజద్రోహం కేసు పెట్టే అవకాశం ఉందా? ఆయన యొక్క యాక్ట్ వల్ల ఇటువంటి సందేహాలు రావడం సహజంగా ఉంది. మా పార్టీ సభ్యులు కొందరు మాట్లాడిండ్రు ఇటు జరుగుతుందని చెప్పి. అది మేము కూడా గమనించే దానికి తగిన చర్యలు తీసుకున్నాం. మా పార్టీ మేము కాపాడుకున్నాం. రైట్, మాకు ఆ శక్తి ఉందని మేము ఇప్పుడు కూడా అనుకుంటున్నాం. నేను అంతకు మించి జరిగేటువంటి ప్రయత్నం ఉంటే తప్పకుండా ఏం దానికి చట్టాలు ఉంటాయో ఏం చేయాలనో ఆ పాబందీ చర్యలను కూడా తీసుకుంటాం. బికాస్ వీఆర్ ఏ లెజిటిమేటెడ్లీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్. ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు చెప్పిన దానికి ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ వీ లాడ్జ్ ది కంప్లైంట్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. కరెంట్ ఇవ్వనప్పుడు చెప్పినాం, అనేక సందర్భాలు చెప్పినాం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి చెప్పినాం, హోమ్ మినిస్టర్ గారికి చెప్పినాం, కోర్టుల న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించినాం, చివరికి మా పరంగా జడ్జిమెంట్లు వచ్చినాయి. ఆల్ దిస్ హెస్ హ్యాపెండ్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే, అరిసి గాయ చేసి పెడబొబ్బలు పెట్టుకొని దేశం ముందు మరింత పరువు తీసుకోవడం తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు సాధించేదేమీ లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ దొంగకు సపోర్ట్ చేస్తారని నేను అనుకోవడం లేదు. థ్యాంక్ యూ. సార్, మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, సార్